Welcome to 8th second language English. So today I am discuss with you second video for Sir C.V. Raman. So early class we have discussed about the his early life and his education system, and in this reason why he got the Nobel Prize. Yes, already I discussed with you. So in the reason the C.V. Ramana got the Nobel Prize based on the he discovered new dimensional thing, like he discovered the scattering of light rays or Ramanna effect. ಅದರಲ್ಲೇ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ನೋಬೆಲ್. ದೆನ್ he was born in Trichy. Now this place is in Tamil Nadu, and his education completed in Hindu college. So then he was very much interested in the science, especially he very much interested in the physics subject, very much interested in physics subject, as well as kind-hearted fellow. Who is the kind-hearted fellow? Sir C.V. Ramana is a kind-hearted fellow. So let's move on the second part of the lesson. Okay. Early in his life, while on a voyage to Europe, he saw the wonderful blue of the Mediterranean Sea. This led to his work on the laws of light scattering in liquids, and it ended in his discovery of the Ramanna effect. He was awarded the Nobel Prize for this in 1930. ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, when he was voyage in the Europe, yes, earlier in his life, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಎ ವಾಯ್ವೇಜ್ ಟು ಯುರೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಯುರೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪ್ ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ಸೊ ಹಿ ಸಾ ದಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸೀ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತದ, ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸೀಯನ್ನು ಇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ದ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸೀ ಈಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ and it's amazing to the Sir C.V. Ramanna. This Mediterranean Sea is attracted to the Sir C.V. Ramanna, and he aspired by the Mediterranean Sea and discovered the scattering of light rays. This led to his work on the laws of light scattering. Yes, ಆ ಸಮುದ್ರದ ಬಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಆ ನೀಲಿ ಆಕಾರ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆನೇ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ರಾಮಣ್ಣ ಎಫೆಕ್ಟ್. Scattering of light rays is also called that Ramanna effect. So he was awarded the Nobel Prize for this in 1930. 1930ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ yes, he got the Nobel Prize awarded in 1930. Yes.
So how did we recognize Ramanna was a kind-hearted person? So these one situations it indicate the C.V. Ramanna was a very kind-hearted fellow. Yes, Ramanna was a kind man. He helped people when they were in difficulty. Yes, when he was working as the deputy accountant general, a villager went to him with some badly burnt 100-rupee notes. Any other person perhaps would have turned the villager away. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದ ಏನ್ರಿಲ್ಲ, he helped the people when they were in a difficulty. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತದೆ. when he was working as the deputy accountant general, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು ಯಾವಾಗ ರೀ, when the C.V. Ramanna was the post of deputy accountant general, a villager went to him with some badly burned 100-rupee notes. ಆ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಯದ. ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ so would have turned the villager away. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವಿಲೇಜರ್ಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he totally repeated to the a new note. ಆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ರಾಮಣ್ಣ took pity on the villagers, ಅವರ ಮೇಲೆ ದ C.V. Ramanna sympathized to the villager, ಆ ಹಳ್ಳಿಯವನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ examined the notes, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, he examined it, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ himself and allowed the villager to exchange a burned notes for new ones. ಹೌದಲ್ರಿ, ಆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಸರ್ C.V. Ramanna received the burned note and exchange it. ಆ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುನಃ ಹೊಸ ನೋಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ನೋಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರಾಮಣ್ಣ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ a candidate was not given admission as he did not do well in his test. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ C.V. Ramanna ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಕೈಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಕೈಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತದೆ ಒನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರಾಮಣ್ಣ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಎಸ್, ಇವರೊಂದು ರಾಮಣ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಹುಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡಿಲಾರದೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ admitted to the candidate, they are test the candidates. ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿ ಡೂ ವೆಲ್, ಹಿ ಡಿಡಂಟ್ ಡೂ ವೆಲ್, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ. ಎಸ್, ವೆನ್ he is traveling, allowance was paid. The candidate found that he had received more. He returned to the office to pay back the excess amount. When Ramanna came to know of this, he liked the candidate's honesty and admitted him to the institute. So then ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೋರ್.
ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯವನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇವನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ರೀ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟು ಫೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ರಿಟರ್ನ್ ಆ ಒಂದು ರಾಮಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ ಇವ ಹಣವನ್ನು ಪುನಃ ಮರಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮಣ್ಣ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಿ ಲೈಕ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ. ಹೂ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ರಾಮಣ್ಣ ಲೈಕ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ. ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ. ದೆನ್ ಎಸ್, ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ was not able to make out why he was admitted when he had not done well in his test. It seems Ramanna told the candidate, I have admitted to you to the institute because of your character. You are not very good at physics, but I can teach you. Yes, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರ ನೇಚರ್, ಅಂದರೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ನೇಚರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಲ್ಲೇ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಥೈಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಎಸ್, ದಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನನಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ think himself when he had not done well in his test. ಹೌದಲ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ರಾಮಣ್ಣ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಎಸ್, ದ ಸಿ ವಿ ರಾಮಣ್ಣ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಯು ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು. ನಾನು ನಿನಗೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ Ramanna received a number of honors and medals in 1929. He was knighted by King George V and became Sir C V Ramanna. A number of universities honored him with doctorates. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಎಸ್, this paragraph is prescribed about the C.V. Ramanna honored the different types of prizes. ಹೌದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು, ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಅವರ ಜೀವನ ಅವಧಿಯವರೆಗೂ ರಾಮಣ್ಣ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ಸ್, ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾನರ್ಸ್, ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್, ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ 1929 he was knighted by King George V
1929ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮಣ್ಣ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೈಟೆಡ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕೇಮ್ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮಣ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮಣ್ಣ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾರೆ. ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಹಾನರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಲವಾರು ಏನಿದ್ದಾವೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಎಸ್ he was a member of many international scientific organizations. ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ 1954 ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 1954ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ, awarded him Bharat Ratna. Yes, in which year? In 1954, the government of India awarded him Bharat Ratna. Then, after that, in 1957, the Soviet Union honored him by awarding the International Lenin Prize. Yes, USSR. ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, USSR ಆರ್ ದ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹಾನರ್, ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ 1957ರಲ್ಲಿ ಲೆನಿನ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆನಿನ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಡೈಡ್ ಆನ್ ನವೆಂಬರ್ 21, 1970 at the age of 82. In his death, India lost one of her great sons and the world a great scientist. Yes, his life, it's one of the milestone in Indian history or a field of science. He was died on November 21, ನವೆಂಬರ್ 21 ಮತ್ತು 1970 ಇವರ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ at the age of 82. 82ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇವರ ಮರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸನ್ಸ್. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾಳ್ರಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಗುನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೇಧಾವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಲೈಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have discussed about the some questions. Yes, what are the questions? So we discuss it. Yes, some questions are here. Who were Ramanna parents? Yes, who were Ramanna parents? Ramanna's parents were Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. The second question is, why was Ramanna not able to attend school regularly? ಹೌದಲ್ರಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ? ಎಸ್, ರಾಮಣ್ಣ ಆಫ್ಟನ್ ಫೆಲ್ ಇಲ್ and hence could not attend the schools regularly. Yes, because his health broke down again and again. Then the third question is, where did he complete his intermediate examinations? Yes, where did he complete his intermediate examination? Intermediate examination ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Ramanna completed his intermediate from the Hindu College, Visakhapatnam. Yes, then the fourth one is, what subject did his relatives advise him to take for a BA? Yes,
Ramanna's relatives advised Ramanna to take up social and history and economics in BA and to give up science. The fifth question. Why couldn't Ramanna go to the United Kingdom for higher studies? That reason, Ramanna's health broke down again and hence he could not go to the United Kingdom so for his higher studies. Yes, I hope you understood it. Next, how long did he work at Calcutta University? Yes, how long did he work at Calcutta University? Ramanna worked for 15 years in Calcutta University. And the second question is, what made Ramanna give up the highly paid post of special accountant general? The question is, what made Ramanna give up the highly paid post of special accountant general? ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Ramanna was offered the post of professor at Calcutta University. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನಂತಾರೆ ಅದು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುದ್ದೆ. ಸೊ he resigned his highly paid post of special accountant general and became a professor. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ he resigned it and took up another post, professor field. Then how did the Soviet Union honor him? Soviet Union ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತದೆ? Soviet Union honored him by awarding him the International Lenin Prize in the year 1957. 1957 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ರಷ್ಯಾದವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆನಿನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then next questions. Third comprehension questions. So, what makes you think that Ramanna, even as a boy, had a great interest in science? Okay, there is an answer. Ramanna had made a dynamo model in his school days. He would borrow science books from college students and read them. These incidents show that Ramanna had a great interest in science even as a boy. ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಳೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್, why did Ramanna's relatives ask Ramanna to take up art subject? How did Ramanna react to it? ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಇವರು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? Ramanna's relatives wanted Ramanna to take up history and economics as a special subjects in BA. Yes. His relatives advised to take on special subjects in BA like that, history and economics. But Ramanna was very much interested in science. And he took up physics and secured post rank and a number of other prizes. After MA, again his relatives suggested him to take up competitive examination in same subjects. Yes, this time Ramanna agreed and did well in the new subjects too and got first place in the competitive examination. And third question, what was Ramanna's first disappointment in life?
Ramanna wanted to go to United Kingdom after his EMA, but his failed and he could not go. This was his first and the greatest disappointment in his life. Then fourth one question. Why was Ramanna not happy with the post of Deputy Accountant General? ಆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವನು ಏನಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ, ಅದು ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಾಮಣ್ಣ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ because he was attached to science so much. He studied science up to his MA. He was waiting for an opportunity and he still had hopes. Okay, then the fifth question. Yes, how can you say that Ramanna had not lost interest in science when he was the Deputy Accountant General? So, answer. There is an answer. After becoming Deputy Accountant General, he had contact with scientists and he took interest in science. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮಣ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಡೇ ವೆನ್ ಹಿ ಸಾ ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, he got up from the moving train and went to meet the scientists who had gathered in that building. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಬ್ಯಾನರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಹಿ ವಾಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ವೆನ್ ರಾಮಣ್ಣ ವಾಸ್ ಇನ್ ರಂಗೂನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ he heard that an institution had brought a piece of a modern scientific apparatus. He hurriedly went to have a look at it. ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ದೀಸ್ ಟೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ರಾಮಣ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೈನ್ಸ್, ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆಲ್, ಐ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಯು. ಅಗೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.